Hello friends, in the last lecture we have discussed about the expression for the pressure exerted by the ideal gas, and the expression we have found is P equal to 1 by 3 N into M upon V into bar V square. And what is P? P is the pressure exerted by the ideal gas on the walls of the container. What is N? N, hey, the number of molecules of the gas. Small m is the mass of each molecule of the gas. Capital V is the volume of the gas. And bar V square is the average of the square of the velocities of the molecules. Bar V square is bar Vx square plus bar Vy square plus bar Vz square. And what is bar Vx square? It is the average of the it is the square of the average of the velocities of the molecules in the x direction. And what is bar Vy square? It is the average of the square of the velocities of the molecules in the y direction. And what is bar Vz square? It is the average of the square of the velocities of the molecules in the z direction. So the total we add along the x, y and z direction, कारण आपला molecule हा 3 dimension मध्ये जाणार आहे, and therefore we add and we get this bar v square. That is the average of the velocities. That is the square of the average of the velocities of the molecules. So this is, we have obtained the expression. Now P, this is N into M. M काय आहे? The mass of molecule. N काय आहे? The number of molecules. So each, so mass of molecule multiplied by the total number of molecules becomes the total mass of the gas. So this is the M, the mass of the gas, the V, that is the volume. So we know that mass upon volume is the density. So we write P is equal to 1 by 3 rho bar V square. So here we have got this one more, from here we have got this formula. We replace this capital M, mass of gas, by N into M. आणि इथे आपण रिप्लेस केलेला आहे M upon V ला आपण रो नी रिप्लेस केलेला आहे. So we have got these three expressions for the pressure of the gas. Of course आपण त्यावेळेला कन्सिडर केलं होतं, आपण एक्सप्रेशन डिराइव्ह करताना, की द कंटेनर इज अ क्यूब आणि आपण त्याची लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट हे सगळे L घेतलेले होते, कारण क्यूब कंटेनर हा क्यूब आहे. आणि आपण अजून असं कन्सिडर केलं होतं की द प्रेशर अँड द टेम्परेचर of the ideal gas are so adjusted that there are no collisions of the molecule within themselves. म्हणजे molecules एकमेकांवर कोलाइड होत नाहीयेत. molecules फक्त त्या फेसवर कोलाइड, त्या कंटेनरवर molecules हे कोलाइड होत असताना आपण कन्सिडर केलेले होते, आणि ते असं कन्सिडर करून आपण एक्सप्रेशन फाइंड केलेलं आहे. बट when we take a container of some different shape, or when we let the molecule collide, कारण moleculeचा नंबर किती असतो साधारण आपल्याला माहिती आहे, Avogadro's number 10 to the power 23 molecules in 1 mole. So 6.023 into 10 to the power 23 molecules in 1 mole. So खूप जास्त moleculesचा नंबर असतो, तर ते एकमेकांवर नॅचरली कोलाइड होणारच आहे. So if though the molecules collide with each other, still, or though the volume of the container is something different, still the expression for pressure exerted by the ideal gas, we get this same expression. Now the next we are going to discuss about the root mean square speed of the gas molecules. So according to the kinetic theory of gas, so we have obtained the expression for pressure. According to the kinetic theory of gas, we have got P equal to 1 upon 3 Nm upon V bar V square. हे आपण इथे मिळवलेलं आहे एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चरमध्ये. सो आपल्याला रिअरेंज करायचं, आणि आता आपल्याला रूट मीन स्क्वेअर स्पीड फाइंड करायची, म्हणून आपण याला रिअरेंज केलं. सो बार व्ही स्क्वेअर याला आपण इकडे वरती घेतलं. सो दिस इज 3PV अपॉन N इंटू M. याला आपण इक्वेशन 1 असं म्हटलं. नाव अकॉर्डिंग टू द आयडियल गॅस इक्वेशन, आपल्याला माहिती आहे की हे एक्सप्रेशन जे डिराइव्ह केलेलं आहे ते आयडियल गॅस, आपण त्या कंटेनरमध्ये आयडियल गॅस घेतलेला आहे असं कन्सिडर करून आपण एक्सप्रेशन डिराइव्ह केलेलं आहे. सो
According to the ideal gas, आपल्याला माहिती आहे की ideal gas obeys PV is equal to nRT equation. So this is equation 2, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles of the gas, R is the gas constant, and T is the temperature of the gas. R is the universal gas constant, and T is the temperature of the gas. Now, आपण याला ह्या PV च्या जागेवर आपण फक्त हे NRT पुट अप केलेलं आहे. सो बार V स्क्वेअर इज इक्वल टू 3N RT. इथे हे 3 होतंच, 3 NRT upon N into M. So let this be equation 3. Now, we know, we have discussed in the initial lectures, in the video lectures, we have discussed that the number of moles is, number of moles कसे find करतो? That is the total number of molecules of the gas upon the Avogadro's number. So this is the formula for the number of moles. याला आपण equation 4 दिलं. So from equation 3 and 4 we get bar V square is equal to 3. आता आपण ह्या n च्या जागेवर आपण काय लिहिलं? n upon na. So 3 ला ह्या n च्या जागेवर आपण लिहिलं n upon na. बाकी RT upon nm we have written as it is. Now, so bar V square is 3. Now this n and this n will get cancelled. So what we get here? This is 3 RT upon Na into M. So bar V square is equal to, but what is Na? Now we know that M0 is the molecule, is the mass of 1 mole of the molecule. So that is equal to M0. So M0 is Na into M. So this Na into M च्या ऐवजी आपण काय put up केलं? M0. So bar V square is equal to 3RT upon M0. Hence, bar V square is 3RT upon M0. आता आपण त्याचा square root घेतला. So take under root of bar V square. यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे? तर VRMS, that is root mean square speed of the molecules of the ideal gas. So this root mean square speed किंवा under root of bar V square is under root of, याचा under root घेतला. So 3RT upon M0. So we get 3RT. So we get VRMS is equal to under root of 3RT upon M0, which is the root mean square speed of the ideal gas. So this is the expression. हे 2 मार्कांसाठी हे expression आपल्या परीक्षेमध्ये आपल्याला येऊ शकतो. त्याच्यामध्ये हे ज्या सगळ्या स्टेप्स आपण यूज केलेले आहेत त्या सगळ्या लिहायच्या आहेत इथपर्यंत. Now, we know in the 11th standard, in the sound chapter, we have studied that Vs, that is the velocity of sound, is equal to under root of gamma RT upon M0. Now what is gamma? Gamma is Cp upon Cv. हा तो adiabatic ratio आहे. हे Cp upon Cv आपण 11th मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. पण आपण ते परत 12th मध्ये पण डिस्कस करणार आहे. So gamma is Cp upon Cv. हा adiabatic ratio आहे. हा Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. आणि Cp upon Cv हा त्यांचा रेशिओ आहे, म्हणजे gamma, adiabatic ratio. So Vs, velocity of sound in that particular gas, that is equal to gamma, म्हणजे Cp upon Cv, RT upon M0. आता हे इक्वेशन बघा, VRMS is equal to under root of 3RT upon M0 आणि इथे Vs is equal to under root of gamma RT upon M0. इथे VRMS कोण आहे? तर RMS velocity of the gas molecules किंवा the RMS velocity of that ideal gas which is considered, which is taken in the container. आणि Vs कोण आहे? The speed of sound. ध्वनी, साऊंड ज्या स्पीडनी चाललेला आहे ती ही स्पीड आहे Vs. सो हे दोन्ही एक्सप्रेशन्स हे आपल्याला सिमिलर दिसत आहेत. जर आपण सिम्पलेस्ट कन्सिडर केलं की आपण आपला गॅस जो आहे तो कसा आहे तर मोनो ॲटॉमिक मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये, सिम्पलेस्ट गॅस कन्सिडर केलेला आहे आपण, तर त्या केसमध्ये सुद्धा गॅमा इज 5/3 ही त्याची व्हॅल्यू असते. मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपण कन्सिडर केली तर ती 5/3 असते. सो पण 5/3 इज अ व्हॅल्यू विच इज लेस दॅन 3.
सो हा इथे 3 आहे आणि इथे गॅमा आहे. सो गॅमा ही 5/3 आहे. सो ही जी 5/3 ही व्हॅल्यू आहे ही म्हणजेच गॅमा ही लेस दॅन 3 आहे. या व्हॅल्यू पेक्षा ही लेस आहे. सो साऊंड कॅनॉट मूव्ह फास्टर, म्हणजे ह्याचा अर्थ याची जी व्हेलॉसिटी आहे ही साऊंडची जी व्हेलॉसिटी आहे ही कमी आहे तुलनेने RMS व्हेलॉसिटी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. इथे आपल्याला हे लक्षात येत आहे की ही व्हेलॉसिटी जास्त आहे कारण इथे ही 3 ही व्हॅल्यू आहे, इथे ही व्हेलॉसिटी ही कमी आहे. आपण सिम्पलेस्ट मॉलिक्यूल घेतलेत मोनोॲटॉमिक, तरीही ही व्हेलॉसिटी ही कशी आहे, तर जे मॉलिक्युल्स खूप इझिली मूव्ह होऊ शकतात कारण ते मोनोॲटॉमिक आहेत, तरीही ही जी व्हेलॉसिटी आहे ही कमी आहे. So Vs, which maximum value of gamma is 5/3. So this gamma is less than 3. म्हणजे ही आणि हे RT upon M0 हे दोन्हीकडे सेम आहे. इथे 5/3 आहे आणि इथे 3 आहे. So 5/3 is less than 3. So gamma is less than 3. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो की the sound wave cannot move faster than the average speed of molecules. साऊंड वेव्हची जी स्पीड आहे ती कमी आहे तुलनेने RMS गॅस मॉलिक्यूलची जी स्पीड RMS स्पीड आहे ती जास्त आहे. सो आपण इन्फरन्स काय फाइंड केलेला आहे की द साऊंड वेव्स कॅनॉट मूव्ह फास्टर दॅन ॲव्हरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्युल्स. हा आपण इन्फरन्स ड्रॉ केलेला आहे. हायड्रोजन गॅस कन्सिडर केला तर आपण स्पीड ऑफ साऊंड इन हायड्रोजन गॅस आपण कन्सिडर केला आणि आपण RMS स्पीड किंवा RMS स्पीड ऑफ द हायड्रोजन मॉलिक्युल्स आपण कन्सिडर केलं तर आपल्या लक्षात येईल की ह्या दोन्ही स्पीड्स कंपॅरेबल आहे. किंवा जर आपण एखादा दुसरा गॅस कन्सिडर केला नायट्रोजन, द स्पीड ऑफ साऊंड इन नायट्रोजन गॅस आपण जर कन्सिडर करत असू आणि RMS स्पीड ऑफ द नायट्रोजन मॉलिक्युल्स इन द नायट्रोजन गॅस आपण कन्सिडर करत असू तर ते दोन्ही पण सेम आहेत. याच्यावरून आपण एक महत्त्वाचा इन्फरन्स आपण ड्रॉ करू शकतो. तर ते कन्क्लुजन काय आहे, तो इन्फरन्स काय आहे की द मॉलिक्युल्स देमसेल्व्स, हे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या गॅसमधले, देमसेल्व्स आर युज्ड ॲज मीडियम टू ट्रान्सफर द साऊंड एनर्जी. The molecules themselves are used as medium to transfer the sound energy. Of course, and one more thing which is to be told is हा जो फॉर्म्युला आहे VRMS is equal to √3RT upon M0. याच्यामध्ये 3 हा कॉन्स्टंट आहे. R that is universal gas constant, that is तो कॉन्स्टंटच आहे. आणि M0 is the mass of 1 mole of gas. मग तो पण प्रत्येका गॅसचा 1 मोलचा मास हा कॉन्स्टंटच राहणार आहे. सो हे तिन्ही कॉन्स्टंट्स आहेत. मग त्याच्यामुळे ज्याप्रमाणे टेम्परेचर असेल गॅसचं तर आपण इथे टेम्परेचरची व्हॅल्यू पुट अप केली की इथे आपल्याला RMS व्हेलॉसिटी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल आपल्याला त्याची व्हॅल्यू ॲक्च्युअल फाइंड करता येईल. जी आपल्याला माहिती आहे गॅस मॉलिक्युल्स हे आपल्याला दिसत सुद्धा नाही आहेत तर त्यांची व्हेलॉसिटी तर आपण मोजू शकत नाही. सो या पद्धतीने आपल्याला त्यांची व्हेलॉसिटी मोजता येते. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर इन द कायनेटिक थिअरी. टेम्परेचरचं काय इम्पॉर्टन्स आहे कायनेटिक थिअरीमध्ये, टेम्परेचर काय सांगतोय कायनेटिक थिअरीमध्ये. अकॉर्डिंग टू द कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅस आपण प्रेशरचा फॉर्म्युला फाइंड केलेला आहे आणि तो किती आहे. सो P इज इक्वल टू 1/3 NM अपॉन V इंटू बार V स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपण फाइंड केलेला आहे. याला आपण थोडं रिअरेंज केलं, पीला व्हॉल्यूमला इकडे घेतलं. सो PV इज इक्वल टू 1/3 NM बार V स्क्वेअर. दिस वी नो. नाव हिअर व्हॉट वी हॅव डन, आपण थोडासा त्याच्यामध्ये आपण त्याला ह्या इक्वेशनला आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलेला आहे आणि डिवाइड केलेला आहे. म्हणजे ॲक्च्युली आपण त्याच्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही आहे. सो आय एम मल्टिप्लाइंग बाय 2 अँड डिवायडिंग बाय 2. सो हिअर दिस इज 1/3 NM बार V स्क्वेअर इंटू 2 अपॉन 2. आता हा जो 2 आहे हा 2 मी बाहेर इकडे घेतला आणि हा 2 याच्या बरोबर घेतला. सो आय हॅव रिटन PV इज इक्वल टू 2/3 N in the bracket half M bar V square. Let this be equation 1. Now, what is half M bar V square? M कोण आहे तर mass of each molecule.
स्क्वेअर ऑफ द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल आहे बार व्ही स्क्वेअर. सो हाफ एम बार व्ही स्क्वेअर काय मिळणार आहे तर ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ इच मॉलिक्यूल, प्रत्येका मॉलिक्यूलची ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. नाव वी नो हे जे कायनेटिक थिअरी आपण जी काही फाइंड केलेली आहे त्याच्यासाठी बेस काय घेतलेला आहे. इन द फर्स्ट व्हिडिओ वी हॅव सीन ऑफ दिस चॅप्टर दॅट द आयडियल गॅस, द गॅस शुड बी आयडियल. सो now we know the gas is ideal. So the molecules are non-interacting. ते एकमेकांमध्ये खूप इंटरॅक्ट करत नाही असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे कारण तो आयडियल गॅस आहे आणि म्हणून त्या मॉलिक्यूल्सची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे तर ती 0 असणार आहे. सो त्याची टोटल एनर्जी म्हणजे जी असते की पोटेन्शियल प्लस कायनेटिक, ती पोटेन्शियल एनर्जी 0 असल्यामुळे द टोटल एनर्जी म्हणजे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस इज कायनेटिक. सगळीच्या सगळी एनर्जी जी आहे गॅसची ती कशी आहे कायनेटिक एनर्जी आहे कारण पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. सो द इंटरनल एनर्जी जी आपण म्हणू शकतो ती इंटरनल एनर्जी त्या प्रत्येका मॉलिक्यूलची किती आहे हाफ एम बार व्ही स्क्वेअर ही प्रत्येका मॉलिक्यूलची इंटरनल एनर्जी आहे. पण असा एकच मॉलिक्यूल आहे का आपल्याकडे तर नाही. आपला गॅसचा जो मास आहे एम त्याच्यामध्ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आहेत. सो द ॲव्हरेज टोटल एनर्जी ऑफ द एन मॉलिक्यूल्स विच आर इन द गॅस ती किती येईल ई इक्वल टू एन. आता ह्याला फक्त आपण एन नी मल्टिप्लाय करणार. सो वी गेट एन इंटू हाफ एम बार व्ही स्क्वेअर. नाव लेट धिस बी 2 अँड धिस बी 1. आता इकडे पहा एन इंटू हाफ एम बार व्ही स्क्वेअर, इथे हे एन इंटू हाफ एम बार व्ही स्क्वेअर या सगळ्याच्या ऐवजी इथे आपण काय पुटअप केलं तर ई लिहू शकतो. सो फ्रॉम 1 अँड 2 वी राईट PV is equal to, we write PV is equal to 2 by 3 into E. So we have put equation 2 in equation 1. PV is equal to 2 by 3 E. This is the third equation. Now, again, this is an ideal gas. So it will always follow the conditions or the expressions for the ideal gas. So from the ideal gas equation, we have PV is equal to nRT. आपल्याला माहिती आहे की this is the equation for the ideal gas where n काय आहे तर the number of moles, त्याची व्हॅल्यू किती आहे आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये बघितलेली आहे या चॅप्टरच्या. इट इज n upon Na is the number of moles of the ideal gas. and R म्हणजे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, त्याची व्हॅल्यू किती आहे तर Na इंटू KB. Na हा ॲव्होगॅड्रोज नंबर आहे आणि KB हा बोल्झमन्स कॉन्स्टंट आहे. सो ही व्हॅल्यू आपण ह्या n आणि R ची व्हॅल्यू इथे पुटअप केली. सो PV इज इक्वल टू एनच्या जागेवर n अपॉन Na लिहिलं आणि आरच्या जागेवर NaKB लिहिलं इंटू T लिहिलेला. नाव दिस हिअर this Na and this Na gets cancelled. So we get PV is equal to N into KBT. Let this be equation 4. म्हणजे इथे आपल्याला काय मिळालं PV is equal to 2 by 3E हे थर्ड इक्वेशन घेतलं and PV is equal to NKBT हे फोर्थ इक्वेशन घेतलं. म्हणजे त्यांचे लेफ्ट हँड साईड म्हणजे PV हे सेम आहे म्हणून आपण त्यांचे राईट हँड साईड पण इक्वेट करू शकतो. सो वी राईट 3 by 2E म्हणजे हे इक्वेशन लिहिलं 3 by 2E इज इक्वल टू NKBT. दोघांचे राईट हँड साइड्स इक्वेट केले NKBT. सो E by N इज इक्वल टू 3 by 2 KBT. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन एक्सप्रेशन वी हॅव फाउंड. म्हणजेच E by N काय आहे इज द कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गॅस. त्याचं रिलेशन आपल्याला किती मिळालेलं आहे कायनेटिक एनर्जी पर द इंटरनल एनर्जी. द इंटरनल एनर्जी पर ई म्हणजे इंटरनल एनर्जी आहे, एन म्हणजे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनसाइड दॅट गॅस आहे. सो द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गॅस इज 3 by 2 KBT. आता इथे बघा हा 3 by 2 हा कॉन्स्टंट आहे, KB हा बोल्झमन्स कॉन्स्टंट आहे. The average energy per molecule of gas is proportional to the absolute temperature of the gas. हे रिलेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. E by N म्हणजे इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ही हा एक मायक्रोस्कोपिक पॅरामीटर आहे. एका मॉलिक्यूलची इंटरनल एनर्जी हा मायक्रोस्कोपिक पॅरामीटर आहे आणि टेम्परेचर हा मॅक्रोस्कोपिक पॅरामीटर आहे जो आपल्याला मोजता येतो. सो ह्या मायक्रोस्कोपिक पॅरामीटर आणि मॅक्रोस्कोपिक पॅरामीटर मधलं हे रिलेशन आहे, हे आपण फाइंड करू शकलेलो आहे इथे. with the help of kinetic energy we can conclude that the average energy or the average internal energy
per molecule is directly proportional to the temperature of the gas or the ideal gas. At 300 degree Kelvin, what is the RMS speed of helium atom? Problem आपण वाचलेला आहे in the book example 3.2. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की 300 डिग्री केल्विन हे टेम्परेचर दिलेलं आहे कुणाचं हिलियम ॲटमचं आणि मास ऑफ हिलियम ॲटम त्यांनी सप्लाय केलेलं आहे 4U दॅट इज 4 ॲटॉमिक मास युनिट where 1 atomic mass unit is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. This you must remember. And Kb, that is the Boseman's constant, is also given. That is 1.38 into 10 to the power 23 joule per Kelvin. हे त्यांनी सप्लाय केलेले आहे. आता याच्यावरून मास ऑफ हिलियम ॲटम 4U दिलेलं आहे. सो इन टर्म्स ऑफ ॲटॉमिक मास युनिट दिलेलं आहे. सो मास ऑफ हिलियम ॲटम इन टर्म्स ऑफ केजी किती येईल 4 इंटू 1U म्हणजे 1.66 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 27 kg हे आपण त्याच्याबरोबर लिहिलं. सो इथे आपण मास ऑफ 1 हिलियम ॲटम इन टर्म्स ऑफ kg आपण इथे फाइंड केलेलं आहे. नाव त्यांनी विचारलेलं काय आहे RMS velocity of the helium atom. Now आपण इक्वेशन फाइंड केलेलं आहे इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT. हे एक्सप्रेशन आपण फाइंड केलेलं आहे. ऑल्सो वी नो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर वेर m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल अँड v स्क्वेअर इज द स्क्वेअर ऑफ द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो आपण हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन आपण इक्वेट केलं. सो हाफ m बार v स्क्वेअर इज इक्वल टू 3/2 kBT. सो बार v स्क्वेअर आपण कसं लिहिलं हे हाफ कॅन्सल केलं इथे हा हाफ आणि हा हाफ आणि याच्यातला हाफ पण कॅन्सल केला. सो वी गेट बार v स्क्वेअर हा m आपण खाली घेतला 3 kBT अपॉन m असं आपल्याला मिळालेलं आहे. नाव इथे आपण बार v स्क्वेअर 3 kb ची व्हॅल्यू आपण इथून लिहिली 1.38 into 10 to the power minus 23. लिहिली 300 and mass of the helium atom आपण लिहिलं 4 into 1.66 into 10 to the power minus 27. या सगळ्या व्हॅल्यूज पुट अप केल्या आन्सर काढलं. द आन्सर इज 187 into 10 to the power 4. बट दिस इज द स्क्वेअर ऑफ द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्युल्स. आपल्याला काय पाहिजे RMS व्हेलॉसिटी म्हणून रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आता या ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी स्क्वेअर ऑफ द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीजचा रूट घ्यायचा. So VRMS is equal to under root of bar V square. So that is under root of 187 into 10 to the power 4. So VRMS is याचा रूट घेतलाय तो किती मिळालाय 113.68 into 10 to the power 4 चा रूट 10 to the power 2. So we get VRMS, that is the RMS velocity of the helium atom is 1368 meters per second. Thank you. So we have found the RMS velocity of the helium atom. Thank you.